सुप्रभात पिलामाने समस्ते घरे सुरक्षित भाव में थिबो बोली मु आशा करुच्ची। से जहाँ भी हो आज मु तुमर सप्तम श्रेणी विज्ञान विषयर गोटे विषय को मु आलोचना करी। ता पूर्वर किछि कथा तुम सहित मु हवाई चाहूँगी। तुम्हें तुमर दैनंदिन जीवन रे सकाळु उठिला परे राति तुम बिछना को गला पर्यंत विभिन्न जिनिस तुम आखिरे पड़ी थाए। तुम्हें जिते सकाळु उठी दांत घस किछि समय पर जलखिया खाओ तापर पाठ पढ़ापी किछि जिनस बहीपत्र को धरिकी तुम बस केतेबेले दरकार हेले तुम खेल पड़िया को मध्य चली जाओ नदीर पठ निकट को केतेबेले बुलिया चली जाओ गाँ रास्तार केतेबेले तुम जीवा आसिया कर। यही समय रे तुम आखिरे अनेक जिनिस निश्चित भाव में पड़ी थाए। जपरी गछटिए कटा होइतबा काठ गोडी पत्थर इटा काच घर भितर झाड़ू ग्लास कप प्लेट बासन कुसन तापर तुमर गरम है मात्र आम फैन रो स्विच दे दूचु से फैन मनोरंजन पाई टीवी जोगाजोग पाई मोबाइल एहीपरि विभिन्न जिनिस आम आखिरे पड़ी थाए। पुणी आमे बंची रहिया पई वायुमंडल आमे अम्लजान को ग्रहण करूँ। से अम्लजान को ग्रहण करिकी आमे आमर जीवन नाटिका को बंचेकी रखि थाओ। तेणु जो वायु आमे सेवन करूँ जो खाद्य को आमे खाऊ जो जल को आमे पान करूँ जो पोशाक आमे पिंधि थाऊ जहाँ जहाँ आम पढ़ा कार्य लगे जहाँ जहाँ खेलकूद आमे व्यवहार करूँ जो घरे आमे बास करूँ यह सह आम चतुष्पार्श्वर वायु काच काठ गछ पतर इत्यादि विभिन्न वस्तु बा जिनिस मानंकु आमे पदार्थ कही थाओ। तो यही पदार्थ गुड़िक घरे एवं बाहरे आमे सबु बेले सबु समय रे आमे देखि थाओ। यही पदार्थ मानक भितरु आमे समस्त पदार्थ को दुई भागे विभक्त कर दे थाओ। गोटे है प्राकृतिक पदार्थ आउ गोटे हूँ मनुष्यकृत पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थ क्या कह जाए ना जो पदार्थ गुड़िक प्रकृति रे आपे आपे सृष्टि होता है। जपरी तुम चित्र मध्य देखुच गछ गोड़ी बा पत्थर माटी जल वायु प्रत्येक जिनिस एगुड़िक प्राकृतिक पदार्थ एगुड़ा को कहीं तैयारी करि न थाए। एगुड़ा आपे आपे प्रकृति रे तैयारी होता है। तेणु एगुड़ी को आमे प्राकृतिक पदार्थ बोली कही थाओ। या परे आसिला आमर मनुष्यकृत पदार्थ। मनुष्यकृत पदार्थ पिला माने आमे काहाकू कहिबा मनुष्यकृत पदार्थ आमे काहाकू कहिबा ना जो पदार्थ गुड़िक मनुष्य द्वारा तैयारी होता है बा जहाँ को आमे कृत्रिम पदार्थ बोली कही थाओ। जपरी मोबाइल टीए किछि आमे जो व्यवहार करूछु पेन बा लिखिया पई कलम व्यवहार करूछु जिनिस रखिया पई बाक्स व्यवहार करूछु जीवा आसिया पई ट्रेन बस कार एरोप्लेन जहाँ भी व्यवहार करूछु रहिया पई आमे घरे जो घरे आमे रहुछु एगुड़िक साधारणतः मनुष्य ही तैयारी करथाए। तेणु एगुड़िक मनुष्यकृत पदार्थ कहा जाए। तो वर्तमान तुम आखिरे जो प्राकृतिक पदार्थ गुड़िक प्रत्येक दिन पड़ी थाए सेमानक भितरु आमे किछि लिखिबा। जेपरी गोटे उदाहरण मु देइछि गोटे होछि काठ गोटे होछि माटी ठीक सही परी आउ किछि प्राकृतिक पदार्थ मानकर नाम तुम माने लिखिबो। जेपरी गोटे होछि जल
ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଛ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏହିପରି ଆଉ ଯଦି କିଛି ତୁମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ତୁମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିଥାଉ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଟେବୁଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଟା। ସେହିପରି ତୁମେ ଅନେକ କିଛି ଲେଖିପାରିବ। ଚିନ୍ତା କର, ହଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି କଲମ, ତୁମେ ଯେଉଁ କଲମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଲେଖୁଛ, ବହି, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫ୍ୟାନ୍ ବା ପଙ୍ଖା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ୟା ପରେ ତୁମେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ଇଟା ରହିଛି, କିଛି ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ ରହିଛି, ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବାୟୁକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଛେ, ଏଠି କିଛି ବୋତଲ ଭିତରେ ଜଳ ରହିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବା ବିକର ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେଉଛେ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଦୁଇଟି ବିକରରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହିସବୁକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଟା ଗୋଟେ ଏପରି ପଦାର୍ଥ, ଦେଖ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକାର ରହିଛି। ତାକୁ ଓଜନ କଲେ ଆମକୁ ଭାରି ଲାଗେ ବା ଓଜନିଆ ଲାଗେ। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ତାକୁ ଆମକୁ ଓଜନିଆ ଲାଗିବ। ତାର ଅର୍ଥ ତାର ଓଜନ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ବାୟୁ ଭିତରେ ବା ଜଳ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ। ଦେଖ, ଏ ପାଣି ବୋତଲ ଭିତରେ ପାଣିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି ଏବଂ এই ପାଣି ବୋତଲକୁ ଆମେ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଓଜନିଆ ଲାଗିବ। ତାର ଅର୍ଥ এই ଜଳର ଓଜନ ରହିଛି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ। ଯେପରି ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା ସିଏ ସେହିପରି ପାତ୍ରର ଆକାରକୁ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ତାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟିଏ ଇଟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଛି। ତାର ଆୟତନକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ତୁମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୋତଲ ରଖାଯାଇଛି। এই ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ସେହି ବୋତଲର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଓଜନ ରହିଛି ଏବଂ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆୟତନ ରହିଛି ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି। ଦେଖ, ତଳଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। এই ତଳଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ବିକର ରହିଛି। ସେହି ସମାନ ଆୟତନର ଜଳକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିକରରେ ରଖିଛେ, ଯାହାର ମୁହଁଟି ବଡ଼। ସେଇ ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ ବା ଛୋଟ ମୁହଁ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିକର ଭିତରେ ଢାଳିଦେବା ତାର ଆୟତନ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ? ତେଣୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆମେ ଜାଣିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ରହିଛି, ତାର ଓଜନ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଆୟତନ ରହିଛି। ଆୟତନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବାୟୁରେ କିମ୍ବା ଜଳରେ
କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ କେମିତି? ନା ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ନେବ, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ପାଣି ନେବ, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ବୁଡ଼େଇବ, ଦେଖିବ ଜଳର ପତନ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବା ପଥରଟି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ସେ କଠିନ ପଦାର୍ଥଟି ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା ସେଇ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଜଳ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ପତନ ଉଠିଗଲା ଉପରକୁ। ତେଣୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ରହିଛି, ତାର ଆୟତନ ରହିଛି, ତାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ତାର ପତନ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ, ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ତାର ପତନ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଯିବ। ଗୋଟିଏ କିଛି ସମାନ ପରିମାଣର ଜଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଥାଳିଆରେ ରଖିବା ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ମେଲେଇ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ରଖିଲେ ଜଳ ପତନ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ତାପରେ ଆସିବା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ। ଏଇଠି ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଢଗ ପଚାରିବି, ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? ପାଖରେ ଥାଇ ଦିଶଇ ନାହିଁ, ଧରିଲେ ଧରା ଦିଅଇ ନାହିଁ, ରାଗିଲେ ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, କହରେ ପିଲେ କହସି କିଏ? କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ କାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି? ପାଖରେ ଥାଇ ଦିଶଇ ନାହିଁ, ଧରିଲେ ଧରା ଦିଅଇ ନାହିଁ, ରାଗିଲେ ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, କହରେ ପିଲେ କହସେ କିଏ? କହିପାରିବ? ହଁ, ସେଇ ବାୟୁ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ପବନ ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରା ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଇକି ଜୋରରେ ବୋହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସବୁକିଛି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାୟୁ, ସେଇ ବାୟୁରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି, ସେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ତ ସେ ବାୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟେ ବାଷ୍ପୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଧୂପର ଧୂଆଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଷ୍ପୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଏଇ ଧୂପର ଧୂଆଁର ଦେଖ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଯାଉଛି, ଖେଳେଇ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ତାର ଓଜନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍, ଖାଲି ବେଲୁନ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଓଜନ କର, ଯେତେ ଓଜନ ତାର ହେବ, ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତୁମେ ଯଦି ଓଜନ କର, ତାର ଓଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକା ହେବ। ତାର ଅର୍ଥ ବାୟୁ ଭିତରେ ଥିବା ତୁମର ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁର ଓଜନ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟାର ଓଜନ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାୟୁକୁ ଯେପରି ପାତ୍ରରେ ରଖିବ ସେହିପରି ପାତ୍ର ଭିତରେ ସେ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଯଦି ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ରଖିବ, ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ବେଲୁନ୍ର ଯେଉଁ ଆକାର ରହିଛି ସେଇ ବେଲୁନ୍ ଭଳିଆ ସେ ଖେଳେଇ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଭିତରେ ରଖିବ, ସେ ବୋତଲର ଆକାର ଭଳିଆ ସେ ଖେଳେଇ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର, ବାୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ତୁମର କେଟଲିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାମ୍ଫ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ ବା ଆକୃତି ନାହିଁ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଓଜନ ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ବାୟୁକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା, ତେବେ ସେ ଫୁଟବଲର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ଏଇ ତଳ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ରସନା ହେଇପାରେ ବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ରୁଟି ହେଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଏଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ କାଗଜ ଖୋଳ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ କାଗଜ ଖୋଳର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଢାଳିଦେଲୁ, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ବା ଆକୃତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ରହିଛି, ଆକାର ରହିଛି ଏବଂ ଆୟତନ ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନ ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ ବା ଆକାର ନାହିଁ ବା ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ୟାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଷ୍ଟେ ଇନ୍, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍।